हाँ जी, पंजाब साहित्य अकादमी वालों सारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं अगली कार्रवाई ਲਈ मंच संचालन वजों बेनती करदा अरविंदर ढिल्लों होरां नूं कि वो अज दे इस समागम की कंपीयरिंग करनगे, मंच संचालन करनगे। अरविंदर सिंह ढिल्लों जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है सर। माइक अपना ऑन कर लो सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोचां विच सरंगी वजदी, मत्थे विच रबाब, पैरां हेठ विदेशी धरती, मत्थे विच पंजाब। अज पंजाब ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ अमरीका वसदे पंजाबी कवियां दा कवि दरबार का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब ਸਾਹਿਤ अकैडमी पिछले लंबे समय तो पंजाबियत लई काम कर रही है। इस समय इस संस्था की अगवाई डॉक्टर सरबजीत कौर सोहल कर रहे हैं। उन्होंने दा निश्चय है, उन्होंने दी इच्छा है कि पंजाब अज 7 समुद्रां तो पार वसदा है ते असीं जिथे जिथे पंजाबी वसदे ने उन्हां पैड़ां, उन्हां लोकां तक, उन्हां दी सोच तक उन्होंने किसी न किसी तरह पंजाब नाल जोड़ी रखिए। ते संस्था दा यह यतन है कि असीं अज उन्हां 7 समुद्रां दे पार वसदे पंजाबियां लई यह कवि दरबार की जो लड़ी है, इस लड़ी दे विच साडे नाल अमरीका तो साडे बहुत सन्मानयोग कवि जुड़े ने ते अज दे इस समागम दे लई मुख मेहमान वजों भी अमरीका तो सरदार चरणजीत सिंह बाठ साडे दरम्यान ने। विशेष मेहमान वजों शायरा अरतिंदर संधू साडे नाल जुड़े ने। मैं इस समागम की शुरुआत करन तो पहला सब तो पहला बेनती करूंगा डॉक्टर सरबजीत कौर सोहल होरां नूं कि वह सवागती शब्दां दे नाल सांझ पाउण। डॉक्टर सरबजीत कौर सोहल। मैम अनम्यूट करो जी अपने आप नूं। जी बहुत शुक्रिया अरविंदर ढिल्लों जी। साडे लिए बड़े माण वाली गल है कि अज 15 अगस्त की पूर्व संध्या है। आज़ादी असी कहंदे तां है पर अखौती आज़ादी मैं तां इसनूं कहांगी क्योंकि अज भी असी एक मैंटैलिटी दे शिकार हाँ। अज भी असी बहुत कुछ इहो जिहा कर रहे हाँ जिहड़ा कि सानू आज़ाद होण दा जिहड़ा एहसास नहीं होण दिंदा। सो अज दे इस कवि दरबार दे विच पंजाब साहित्य अकैडमी दे मंच ते असी उपराला किया है कि जिहदे च मेरी टीम है अरविंदर ढिल्लों जी, डॉक्टर दीप, सतीश वर्मा जी ते असी सारे ही और साडे नाल होर भी बड़े सन्मानित शख्स शामिल होंदे ने। कैनेडा तो ने साडे नाल बाट साहब ते मैं स्वागत करांगी अज दे इस अमेरिकन ते नहीं है तां असी पंजाबी तुसी पंजाबी। सो अमरीका वास्ते साडे जेड़े साडे पंजाबी ने प्यारे मुहब्बती जेड़े कविता लिख रहे ने, कविता रच रहे ने, संवेदनशील ने, अपनी धरती नाल जुड़े हुए ने, अपनी जड़ा नाल जुड़े हुए ने, उन्हां सारियां दा मैं स्वागत करदी हां। साडे अज दे जेड़े मुख मेहमान ने चरणजीत सिंह बाठ जिन्हां दा एक बहुत मुकाम है, जिन्हां ने बहुत कम कीता है पंजाबी साहित्य दे लई, पंजाबी भाषा दे लई, पंजाबीयत दे लई। कॉन्फ्रेंस करवाउंदे रहे ने जिन्हां तो शुरुआत जी सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਤੇ ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਏਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, प्रोफेसर सुरिंदर सीरत, बिंद रंधावा, रविंदर सहरा। इस मंच तो पंजाब साहित्य अकैडमी दे मंच तो तुहाडा सारियां दा पंजाब दे तुहाडी जन्म भूमि दे सारे ही जेड़े बशिंदे ने उन्हां वल्लों तुहानू सारियां नू जी आयां इस मंच ते। और अज दे इस कवि दरबार दे विच असीं तुहाडी कविता सुनांगे, तुहाडीआं गल्लां सुनांगे, तुहाडे एहसास नू महसूस करांगे
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਣੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਣ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬਲੈਸਡ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸਵਾਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਛਿੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਛਿੜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। सारी दुनिया में रोशनी होगी इल्म का एक दिया जलाने से। थोड़ा जलाया दिया मैडम ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਲਓ ਤੋਂ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਰੰਨਮ ਚ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵਣਾ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋ, ਹਾਕਮ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੋਵਣਾ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਟੁਰ ਪਏ, ਮੋੜਨਗੇ ਕਰਕੇ ਨਬੇੜਾ। ਲੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਿਤ ਤਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਨ ਪੱਖਪਾਤ ਛਕਾਵਦੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚਦੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਵਾਵਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਰਸਾਣੀ ਰਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਨਾ। ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਵਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੋਹਰਾਵਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲੈ ਜਾਵਣੀ। ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨ ਮਨੋ ਵਸਾਰਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕਫਨ ਹਾਂ ਟੁਰ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀਏ ਖਾਵਣਾ। ਮੋਰਾਂ ਸੋਨਾ ਡਾਲਰ ਖਾ ਕੇ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਵਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਣਾ। ਜਦ ਸੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਵਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵਣਾ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋ, ਹਾਕਮ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੋਵਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ
ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 7ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਰਾ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੋਬੜ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੋਬੜ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰੇ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ ਵੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਆਪਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਡਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਡਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਚੜਾ ਲਿਆਈ ਗੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਸ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਚਾਮਲੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਨੀ ਮੇਰਾ ਘੱਗਰਾ, ਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਲੀ ਟੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਲੀ ਟੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਸੱਸ ਦੇ ਘੱਗਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੱਗਰੇ ਟੰਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਾਏ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਪਾਈ, ਮੰਗਦੀ ਕਲੀਰੇ ਤੇਰੀ ਜਾਈ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਦੇਵੰਦੀ, ਬਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਲਾਜ ਵੇ, ਵਾਰ ਟੋਲੀ ਤੂੰ ਲਿਹਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦਾਜ ਵੇ। ਓਪਰੇ ਅਨੋਬੜਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸਦਾ ਬਚ ਕੇ, ਲੱਭੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਤੋਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਪੁਕਾਰੇਂਗੀ, ਤੱਤੜੀ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਲੇਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਤਾਰੇਂਗੀ। ਓਪਰਿਆਂ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪੱਠੀ ਚੋਕ ਕੇ, ਆਖੀ ਨਾ ਤੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਤਾਈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਮਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਘੱਗਰਾ ਨਾ ਵੰਗਾ ਮੈਂ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਨਾ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰ ਐਵੇਂ ਦੇਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਰ, ਟੋਲ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀ ਦਾ ਪਾਈ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਈਵ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੌਬ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਲਈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਣੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਜ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਟਾਂ ਲਹਿੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕਨਹਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਣ ਬੱਦਲੀ ਨਾ ਧੁੱਪ ਮੇਰੀ ਡੰਗ ਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਛੋਂ ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਣ ਪਰਬਤ ਰਾਣਾ ਮੇਰੀ ਥੰਮ ਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕੂਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕੂਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸੱਜਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਵੀ ਪਤੀ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਪਤੀ, ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਨਾ ਦੇਖਾ ਸੱਜਣਾ, ਬਣ ਸਾਥੀ ਮਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਾਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਦੀਆਂ ਚ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 7 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਰਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੂਮ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ऋणी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ
ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਡਬਲ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੁਹੀਤ ਤੇ ਖੜਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ। ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਮਰਕਜ਼ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਕਦੀ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਣ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਹਾਨੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਕਰੋਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਬੋਲੋਗੇ ਹੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆ ਤੇ, ਪਰ ਮੁਹੀਤ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਮਰਕਜ਼ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਹੀਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਵੱਜਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤੀਕ ਕਦਾਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਹੀਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦਾਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਾਰਜ ਪੋਲਾਈਡ ਉਸ ਕਾਲੇ ਨੀਗਰੋ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਗੋਰੇ ਡੈਰਿਕ ਚੋਵਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਐਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਨਸਲੀ ਰਿਸ਼ਾ ਦੀ, ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 84 ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂ, ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਐਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਾਪੇ ਪਣ ਦੀ, ਅਲਪ ਸੰਖਿਕ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਉਧਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਚੜਾਈ ਗੋਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਫ ਮੈਟਰਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਿਰਸਕਾਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਤਸਬੀ ਸੱਤਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੜ ਆਈ ਸੀ। ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਬੰਬ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਕ ਅਸਹਾਇਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਈਏ, ਗਦਾਰ ਲੜਾਕੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਖਸਮੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਣਤ ਇਕਾਈ ਮੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਸੁਣੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਸੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਹੀਤ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਮਰਕਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਪਾਤਰ, ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
बहुत अच्छे। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਤੋਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਵਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਜ਼ਾਤ ਕਾਲੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ, ਜ਼ਾਤ ਕਾਲੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਰ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤਰਨ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਕਰੋਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ, ਅੱਜ ਗੂੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕਾਜ ਸੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰੜ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ। ਜਮਾ ਰੱਖੋਗੇ ਡੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਦਿੜਤਾ ਹੈ ਜੇਰਾ ਹੈ। ਜਮਾ ਰੱਖੋਗੇ ਡੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਦਿੜਤਾ ਹੈ ਜੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਭਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਭਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਭਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਨਾਏ ਅਡੰਬਰ ਤੂੰ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਸੀਰਤ। ਖੁਰਨਾਏ ਅਡੰਬਰ ਤੂੰ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੀਰਤ। ਭੁਗਤੇਂਗਾ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਭੁਗਤੇਂਗਾ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਤਰਨ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਅੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਬੇਖਬਰ ਭਾਵੇਂ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਅੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਬੇਖਬਰ ਭਾਵੇਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੜੇ ਬਰਤਨ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੜੇ ਬਰਤਨ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ। ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇ, ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿੰਜ ਸੁਣੇ। ਹੂਕ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਉਸਾਰਿਆ ਏ ਚੁਗਿਰਦਾ ਤੂੰ ਜਦ ਖਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸਾਰਿਆ ਜਦ ਖਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਜੋ दीन खुदा सूरत। इंसान ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਜੋ दीन खुदा सूरत। ਇੱਕ ਐਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। रात लम्ही रात लम्ही ते प्रभात ने होना है अजे। मिसर देखना। रात लम्ही ते प्रभात ने होना है अजे। सो नहीं जाना, सो नहीं जाना सी जाग दे रहना है अजे। सो नहीं जाना सी जाग दे रहना है अजे। रात लम्ही ते प्रभात ने होना है अजे। शेर दिखना। कैर आया उतर, कैर आया, कैर
सीने उत्ते कहर आया है, उतर धरती दे सीने उत्ते ताप सूरज दवी, ताप सूरज दा भी चढ़ना ते टहना है अजे, ताप सूरज दा। चेतावनी है, एक गल है, ये भी प्रेडिक्शन है। ताप सूरज दा भी चढ़ना ते टहना। पहला मिसरा कोविड का सीगा ते ये दूजा जिहड़ा आने वाला टेंपरेचर एटमॉस्फेयर विच गर्मी जिहड़ी हो रही है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ शेयर करके ताप सूरज ਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟਹਿਣਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, दूर किधरे मेरे विश्वास दे अंबर हेठा, दूर किधरे मेरे विश्वास दे अंबर हेठा, अंबर हेठा गीत एक मेरी, गीत एक मेरी वफादा भी कहना है अजे। गीत तो सारी उम्र होगी सानू। एक सिंबॉलिक शेर है अपनी भारत की गल करांगा कि असीं लोगों ने कित्थों तो कित्थे तक की दे दिता, ये हली भी साढ़े जिहड़ी वफादारी है उस ते इल्जाम है। लेकिन समा आएगा जब इस गल होएगी और दे विल सिंग फॉर अस। दूर किधरे मेरे विश्वास दे अंबर हेठा, गीत एक मेरी वफादा किसे कहना जे, रात लम्हे ते प्रभात ने होना है जे, सो नहीं जाना असी जागदे रहना है अजे। शेर होर जिहड़ा मैं ज्यादा नहीं कहांगा, शेर है कि उम्र दे काले सियामी कील ते पुज के सोचा, उम्र दे काले, उम्र दे काले सिया मोड़ते पुज के सोचा, अंत तक अन्ने सफर, अंत तक अन्ने सफर नाल ही कहना है अजे। कुछ रुकांगा एक मौका से शेर के साज़िशी शहर दे मौसम च अदब दे कातिल, साज़िशी शहर दे। सारी गजल थोड़ी सिंबॉलिक होंदी है ते मैं माफी चाहांगा जिंदे नहीं पुੱਜੀ। साज़िशी शहर दे
मौसम च अदब दे कातिल रच रहे जो भी ने, रच रहे जो भी ने माहौल में सैना है अजे, रच रहे जो भी ने माहौल में सैना है अजे। ते मक्का है गजल दा। ਅੱਖ 'ਚ शायरी मेरी चों जे पीड़ दी कंसो न मिले, शायरी शायरी मेरी चों जे पीड़ दी कंसो न मिले, ऐसी संगत च नसीरत ने भी बहना है अजे, ऐसी संगत च नसीरत ने भी बहना है अजे, रात लम्मी ते प्रभात ने होना है अजे, सो नहीं जाना असी, सो नहीं जाना असी, जागदे रहना है अजे, जागदे रहना है अजे। धन्यवाद। मेरी बहुत गुजारिश बहुत है अरविंदर जी समय ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੀਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ, ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਠੱਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਠੱਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇੱਕੋ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ।
ਜੋ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਜੋ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਲਾ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਪਦੇ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਤਪਦੇ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਚਮਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਬਾਗੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਕਾਫਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਫਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਝੁਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਝੁਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੂਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੌਮ ਦਾ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੌਮ ਦਾ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ, ਨਿੱਘ, ਆਪਣਤ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਟਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ, ਘਰ ਘਰ ਪਾਵੇਂ ਮੈਚੀ। ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਧੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊ, ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਧੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਟੈਚੀ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਗੁੱਤ। ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵੀ ਪੈ ਕੁੱਜੇ ਦੇ, ਖਾਂਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਗੋਤੇ। ਇਹ ਅਮੀਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧੋਖੇ। ਇਹ ਅਮੀਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧੋਖੇ। ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਨੂੰ, ਮਿਲਵਰਤ ਨੂੰ, ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ
जिहदे बारे जे कहना होवे, जिन्हें अपनी विरासत का एहसास नहीं होता उनका कोई इतिहास नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं इस दे नाल ही बेनती करूंगा जो साडे अगले शायर ने सरदार गुरदर्शन सिंह बल, ये वो शख्सियत है जिन्हां ने शीशे ते निकासी की तां भारत के राष्ट्रपति इंग्लैंड के प्रिंस चार्लस तक वालों उन्हां नूं सन्मानित किया गया। पंजाबी उर्दू गजल दे विच एक वड्डा नाम है, अदाब अर्ज है, ख्वाबों की मंजिल, कलमी सगात, उन्हां दी पुस्तकां हन, विजय निर्बाध गजल पुरस्कार ਅਤੇ बहुत सारे मान सन्मान उन्हां नूं मिल चुके हैं। किसी व्यक्ति का जो करैक्टर हुंदा है उस दे विच कोई ना कोई अजिही गल हुंदी है जो थोड़ी जिंदगी का सਦੀवी हिस्सा बन जाती है। मैं पिछले 20 सालों तो जदों भी गुरदर्शन सिंह बल उन्हां नूं फोन ते गल कीती है, जो उन्हां दे आखिरी शब्द ने मैं वो शब्द साझे करने चाहना। उन्हां दे आखिरी शब्द हुंदे है, हमेशा खुश रहो, जिउंदे रहो। ते एक शब्द जो बहुत घट लोग वरतते ने, वो शब्द हुंदा उन्हां दा आखिरी शब्द, सदा सेहतयाब रहो। सरदार गुरदर्शन सिंह बल। मेहरबानी। सारे सज्जनों नूं जो अफ्रीका और साडे दरम्यान च बैठे ने, क्योंकि अजकल मैं इंडिया आया हुआ ते तुहानूं सबनूं मिल के मैनूं बड़ी खुशी हो रही है। ते पहली बारी मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लै रहा ते मैं अरविंदर जी का बड़ा धन्नवादी हाँ कि वो मैनूं लैके आए ने इत्थे। एक गज़ल है, भैन जी रंधावा जी के विचारों नाल सहमत होंदा होया मैं गज़ल एक सुना रहा। जिंदगी है आदमी दी एक अदा, जिंदगी है आदमी दी एक अदा, जे जी रहा है तां खुदा दी है रजा। वाह। जिंदगी है आदमी दी एक अदा, जे जी रहा है तां खुदा दी है रजा। आदमी कठपुतलियां दे वांग है, आदमी कठपुतलियां दे वांग है, इसके हथ ना जिंदगी है ते ना कज़ा, इसके हथ ना जिंदगी है ते ना कज़ा। हुसन जोबन ते जवानी वक्त भी, हुसन जोबन ते जवानी वक्त भी, देखते ही देखते सब ढल गया, देखते ही देखते सब ढल गया। ये महल दौलत महंगी गड्डियां, ये महल दौलत महंगी गड्डियां, भुख ही दर भुख दा है सिलसिला। ये महल दौलत महंगी गड्डियां, भुख ही दर भुख दा है सिलसिला। खाली हथ ही आया सी बल आदमी, खाली हथ ही आया सी बल आदमी, खाली हथ ही ये गया जद भी गया, खाली हथ ही गया जब भी गया। जिंदगी है आदमी दी कदा, ये जी रहा है ता खुदा दी है रजा। वाह, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दूसरी गजल है जी, शुक्रिया जी। हुसन दा कादा गरूर, इश्क दा कादा सरूर, ये नशा जां ढल गया तां दिल होएगा चोर चोर। हुसन दा कादा गरूर, नफरतां लखां हज़ारां ते दिलां अंदर दीवारां, मिल के रहिंदे हां इकट्ठे पर मनां तों दूर दूर। नफरतां लखां हज़ारां ते दिलां अंदर दीवारां, मिल के रहिंदे हां इकट्ठे पर मनां तों दूर दूर। जिंदगी बेकार है जे प्यार ना पहचानदी, जिंदगी बेकार है जे प्यार ना पहचानदी। पी गई बंदे नूं हौमे, खा गया उसनूं गरूर, पी गई बंदे नूं हौमे, खा गया उसनूं गरूर। शीश महलां विच रह के मौत नूं क्यों भुल रहे हैं, जद कि जीवन बिरख उत्ते मौत दा लगिया है बूर। शीश महलां विच रह के मौत नूं क्यों भुल रहे हैं, जद कि जीवन बिरख उत्ते मौत दा लगिया है बूर। हुसन दी किरपा नहीं है, इश्क भी ना रास है, किस्मतां दी खोट है जद आदमी दा की कसूर। हुसन दी किरपा नहीं है, इश्क भी ना रास है,
ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੀ ਖੋਟ ਹੈ ਜਦ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਟੁੰਡਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਤ ਜਿਸ ਤੇ ਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਬਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਟੁੰਡਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਬਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਾਦਾ ਗਰੂਰ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਦਾ ਸਰੂਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋ ਬਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹਾਂਜੀ दवा भी नहीं है, मेरे दर्द दिल दी दवा भी नहीं है, मेहर भी नहीं है दुआ भी नहीं है। मेरे दर्द दिल दी दवा भी नहीं है, मेहर भी नहीं है दुआ भी नहीं है। मैं जिसते दई सिर कदी ते टिकाया, कहर है कि उसनू पता भी नहीं है। वाह क्या बात। जिसते दई मुकर्रर मेहरबानी। मैं जिसने दई सिर तदी ते टिकाया, कहर है कि उसनू पता भी नहीं है। मेरे यार ने दिल दे दरवाजे ढोए, मेरे यार ने दिल दे दरवाजे ढोए, कि इसको तो वध के सजा भी नहीं है, कि इसको तो वध के सजा भी नहीं है। क्षमा इश्क खातर तू बेशक जला दे, क्षमा इश्क खातर तू बेशक जला दे। बिना मौत दे हुण मजा भी नहीं है, बिना मौत दे हुण मजा भी नहीं है। बहुत ढूंढिया बद दे मिलिया ना बद्दा, बहुत ढूंढिया बद दे मिलिया ना बद्दा, खुदा भालिया तां खुदा भी नहीं है। मेरे दर्द दिल दी दवा भी नहीं है, मेहर भी नहीं है दुआ भी नहीं है। मेहर भी नहीं है दुआ भी नहीं है। जे याद थोड़ा तक और गजस्तान है। ना मोहब्बत ना वफादां दोस्ती, ना मोहब्बत ना वफादां दोस्ती, वक्त दे हथों लुटी है जिंदगी। मेहरबानी। ना वफा ना मोहब्बत ना वफादां दोस्ती, वक्त दे हथों लुटी है जिंदगी। अज कल लोकां च ऐनी है अगन, आदमी हथों ही मरे आदमी, आदमी हथों ही मरे आदमी। क्या बात, बहुत अच्छा है, क्या बात। अज दे लोकां च ऐनी है अगन, आदमी हथों ही मरे आदमी। वेख के जे सच मैं खामोश हाँ, वेख के जे सच मैं खामोश हाँ, तां किते शायद है मेरी बेबसी, तां किते शायद है मेरी बेबसी। हुसन जो हीरे दे वांगू चमकिया, हुसन जो हीरे दे वांगू चमकिया, असद विच शीशे दी सी ओ रोशनी, असद विच शीशे दी सी ओ रोशनी। मेहरबानी। यार बन के जे ना दिल पहचानिया, यार बन के जे ना दिल पहचानिया, की करेगी यार तेरी दोस्ती, की करेगी यार तेरी दोस्ती। जिंदगी विच क्यों है बल ऐनी तपश, जिंदगी विच क्यों है बल ऐनी तपश, दिल नूं भी तां ठारदी है चाननी, दिल भी तां ठारदी है चाननी। ना मोहब्बत ना वफा ना दोस्ती, वक्त दे हथों लुटी है जिंदगी, वक्त दे हथों लुटी है जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। बाल साहब एक थोड़े वास्ते लाइना ने, आप आए ख्यालों में नौशाद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी। बहुत ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜੋ ਏਕਮ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕਮ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਵੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। शुक्रिया अरविंदर जी। मैं
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹਲਪੁਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਏਕਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੁੱਬਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਿਰਹਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਖਿਲਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਬੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਢਾਪਨ ਤੱਕ ਕੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਪਏ ਰੰਗ ਛਾਵਾਂ ਦੇ। ਡਾਢੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਡਾਢੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਗਰ ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਬਸ ਜੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ। ਇਸ ਨਗਰ ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਬਸ ਜੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ। ਹਰ ਰਸਤਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਹਰ ਰਸਤਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਪਿਘਲ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੁਰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੁਰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਏ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਸੂਲ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਸੂਲ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਬਸ ਘੋਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਬਸ ਘੋਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਏ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ। ਚੀਰੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪੇ ਤਾਰੇ। ਚੀਰੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਧੁੱਪਾਂ ਅੱਗ, ਧੁੱਪਾਂ ਅੱਗ, ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਰਾ,
ਧੁੱਪਾਂ ਅੱਗ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਰਾ, ਚਾਨਣ ਸੋਚੀ ਉਲਝਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਣਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਏ। ਡੁੱਬਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਿਰਹਾਇਆ ਏ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਿਰਹਾਇਆ ਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਤਿੰਦਰ ਦੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੰਡੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਦੇ, ਦੇਵੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸਹਿਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਸਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਇਸ ਆਲਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਦ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਇਸ ਆਲਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਇਸ ਆਲਮ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਾਂਗਾ ਸੱਜਾਂਗਾ ਆਣ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਤਲਖ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਓ, ਤਲਖ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ੋਰ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਇਸ
आलम दा एक खसलत रही हनेरे दी कोई जुगनू उसनू पाउंदा नहीं ओ टिमकन बाजों रहिंदा नहीं ते नेरा चानन चाहुंदा नहीं ए झड़प नहीं कुछ रातां दी ए कोल है आद जुगादा दा की रखिए ना इस आलम दा एक ऐसी रात दा आलम सी मैं संग जुगना टुर आया मां से जलनैनी तकदीर जू पार लंघा प्यो मुड़ आया ओ मेरी अमनता मन दे रे खुद जिउंदे जीन आज़ाबां दा की रखिए ना इस आलम दा मैं हाँ ते कैसा दीपक हाँ जो पार समुंदर बलिया हाँ ले चमक अमानत तुर आया संग चन चाननी रलिया हाँ मेरे सिर तो कर्जा नहीं लेना मेरे पिंड दियां जून खराबां दा की रखिए ना इस आलम दा मेरी दूसरी नज़म दा अनवान है किथे पावां पिपलां दे संग बोड़ गवाले बोड़ां दे संग छावां तालियां गईयां आए सफेद पींगा किथे पावां चुंझ विच तिनका लई परिंदा उड्डिया चार चौफेरे जूहा देसी बिरख दसौरी किधर आलना पिछली राते हनेरी कर गई तिला तिला लुक छुप के कोई बची करूं बल
ਪੁੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਲੱਗੀ ਲੋ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇਖਾਂ ਬੰਦ ਦਿਸਣ ਦਰਵਾਜੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਠੇਕਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਠਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਓ ਧਰਤੀ ਆਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਲਾੜੀ ਸਜ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਆਪ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪ ਕਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆਪ ਕਹਾਰਾਂ ਸਪਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਕਾਂ ਮਾਰੇ ਕੋਟ ਆਲ ਨੇ ਸਹਿਮੇ ਉੱਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਵੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਟਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ ਤੀਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੇਤਨਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਵੀ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्दो गम दूर हो जाते हैं आपके पास आने से। इस तरह का एहसास मैनू हमेशा होंदा सर तुहानू मिल के। एक बहुत सिफारिश सी अज बहुत सारी फरमाइश सी कि तुहाडे तो गीत सुनी जावे वो भी असीं अगले प्रोग्राम वास्ते पेंडिंग रख रहे हैं अज समय दी। मैं इस तो बाद जो साडे दरम्यान सुरिंदर कौर खैरा उन्हां दे जिक्र दे विच बहुत कुछ कहा जा सकता है। साडे समयां दे विच असीं जिस दौर चों लंघ रहे हाँ वह दौर साडी होंद दी लड़ाई दा दौर है ते इस होंद दी लड़ाई दे दौर विच उन्हां दा फरजंद पिछले 8 महीनों तो जिस तरह दे हालात दे विच गर्मी सर्दी झक्खड़ उसने अपने पिंडे ते हंडाए ने वो सिर्फ कुछ ही जान सकता है जा वो मां ही समझ सकती है उस समय नूं वो किस तरह वेखदी है किस तरह हटाउंदी है। मैं जदों लास्ट टाइम मेरे उन्हां नाल गल होई सी तां उस वार्ता दे विच कई बारी सुभावकता दे विच कई गल बहुत भावक हुंदी है उन्हां दी सुभावक गल्लां सी पर मैं उस तो समय तो लैके हुण तक बहुत बार भावक महसूस करदा। उन्होंने कहा कि मैं इत्थे सी ओह 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली सी तां मैं सोच रही थी कि मैं इत्थे बैठी की कर सकती हूँ। उस वक्त दो गल्लां ने एक व्यक्ति सोचता है कि उत्थे की हो रहा है दूसरा उसका जिगर का टुकड़ा उस जगह दे उत्ते है
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ 2 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਹੋਰੀ, ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੇਰੀਆਂ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2 ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਸਖਾਵਾਂ ਦੌਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਣ ਪਵੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਜਾਂ ਆ ਪਈਆਂ, ਗਿਲਜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣ ਆ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਏ ਕਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ, ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਕੱਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਚੱਲ ਨੀ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲੀਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ।
ਚੱਲ ਨੀ ਪੀਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰੀਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਧਰੀਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਕਮ ਸੁੱਤਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ, ਹਾਕਮ ਸੁੱਤਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਈਏ ਝੱਲੀਏ। ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਠੰਡ ਨੇ ਜਕੜੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਨੀ ਉਹ ਝੱਲਣ ਪੋਦੇ ਠੱਕੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ ਨਾਲੇ, ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਥੱਕੇ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਨੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਨੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਿੜਕਾਂ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਬਿੜਕਾਂ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਗਾਵੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਗਾਵੇ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੌਕੇ ਹਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਲ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਨੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਚੱਲ ਫੜੀਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੂਹਾਂ ਬਿੜਕਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਰੀਏ ਸੂਏ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਸਰੀਏ ਸੂਏ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਹੇ ਸਜਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਮਲਮਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੱਟ ਮਟਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਉਲਝਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਏ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਏ, ਏਕੇ ਦੇ ਬਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਏਕੇ ਦੇ ਬਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ।
ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਖਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੋਧਾ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ RS ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਰਥ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੋਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਖਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਾਬ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਠਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀ ਬਤਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਿੱਲਾ ਔਲਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕਾਲਕਟ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਸੈਮਾ ਬਤੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਝਾਤ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 61 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ
ਅੱਜ 60 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ 20,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੌਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ 2 ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਉੱਤੇ, ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ 2 ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ USA ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ USA। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਵਰੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, 20 ਵਰੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓ ਸਰ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ I think he is trying. ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆਹ ਤੂੰ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਈਪੈਡ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਬਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਬਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਸੋ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਬ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛੋਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਿਛੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਫਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਮਿਟਦੇ ਨਾ ਫਾਸਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਵਿੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। 6700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1600 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। 150 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ। 8 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ-ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਝੁਕਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢ ਹੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮੰਤਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾੜੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾੜੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜੀ ਹੋਰ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਧਾਰਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕਲੋ ਚੋਲੋ ਰੇ ਏਕਲਾ ਚੋਲੋ, ਕਵੀ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬਜੀਤ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,729 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ। ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ 13 ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰ ਚੰਗਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ੀਲੀ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਲੇਖਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ 10-10 ਬਾਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬਾਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੱਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਲਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਇਮਾ ਬਤੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਿੱਲਾ ਔਲਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਤੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰ ਵੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੇਕਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, स्टेट तो क्या नेशनल भी होता है, फिर इंटरनेशनल होता है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ 2 ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮਾ ਕੁੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਡ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 88 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਮਾਨ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਵਧੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਗਾ। ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।